നമ്മൾ തിയറാണ് പഠിക്കാൻ പോണത്. Theorem number 5. Let G be a finite cyclic group, then and it is generated by A. Then A raised to M is equal to E if and only if N divides M. ആ തിയറം ആണ് പറഞ്ഞത് G ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പാണ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം G ഒരു cyclic group ആണ്. What do you mean by cyclic group? Then every element of G can be written as the form A raised to some P, where P belongs to Z. Okay, A raised to N. A raised to N belongs to Z. Okay. So G ഒരു cyclic group ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ G ക്ക് അകത്ത് ആൾക്കാർ എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എയുടെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, G ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ്. ഫൈനൈറ്റ് മീൻസ് ഓർഡർ ഓഫ് G ഇസ് ഈക്വൽ ടു N. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ G ഒരു സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ ജിക്കകത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് എ റേസ് ടു N എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാം. പിന്നെ G ഈസ് a finite cyclic group means order of G is n, ഒരു integer ആണ്. It's not infinity. ഇത് G ക്കകത്ത് n elements മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയണത് then A raised to M is equal to E if and only if M divides n. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് A raised to M is equal to E implies and implied by M divides n, that is M is a multiple of n. M എന്നത് n ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. A raised to M equal to E implies M is equal to n into Q, or M is equal to n into Q implies A raised to M is equal to E. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെടുത്തു, G is cyclic. G cyclic means every element of G can be written as the power of A. So A raised to N, raised to, or the number of A raised to P. B A raised to P, where P belongs to Z. So every element of G is of the form A raised to P, and given order of G is equal to n, finite, order of G is equal to n. That means order of G is equal to n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which implies A raised to n is equal to E, where n is the least positive integer. Okay, അതായത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ order of G is equal to 10 means order of G is equal to 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ order of the generator is equal to 10. That means A raised to 10 is equal to E. Okay, ഇനി ഇതിൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ 10ന് താഴെയുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ്, പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ്, അതായത് ഏതൊക്കെയാണ്, A1, A raised to 1, A square, A cube, etc. A raised to 9 not equal to E. ഇതാണ് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ. ഓർഡർ ഓഫ് G is equal to 10 എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ജനറേറ്റർ എന്താവണം, 10 ആവണം. ഓക്കെ, ഓർഡർ ഓഫ് ദ ജനറേറ്റർ is equal to 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ജനറേറ്റർ equal to 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A raised to that number is equal to എന്തായിരിക്കും, ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടും. അതിനർത്ഥം അതിന് താഴെയുള്ള പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് A raised to 1, A square, A cube, etc. ഏതുവരെ ഉണ്ടാവും, A raised to 8, A raised to 9, ഇതൊന്നും എന്താവാൻ പാടില്ല, ഈ ആവരുത്. അതായത് A raised to 10ന് മുന്നേ ഏത് മാത്രമേ 0 ആവാൻ പാടൂ, ഈ ആവാൻ പാടൂ, A raised to 0 മാത്രമേ ഈ ആവാൻ പാടൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം is order of G is equal to 10 means A raised to 10 is equal to E. So here order of G is equal to n. We assume that order of G is equal to n എന്ന് assume ചെയ്തു. Order of G is equal to n. That means
order of A is equal to n. Therefore, A raised to n is equal to E, where n is the least positive integer. That means ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ആവുള്ളൂ? A raised to n ന് മുന്നേ A raised to 0 മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ഈക്വൽ ടു E ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ A raised to 0 is equal to A raised to n is equal to E ആവും. ഇതിന് ഇടയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള A raised to 1, A square etc. A raised to n minus 1 വരെയുള്ളത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു E ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് കേസാണ്, അങ്ങോട്ട് കൂടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതിനു മുന്നേ G ഏതാണെന്ന് എഴുതാൻ പോകണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം G is equal to, ഇനി നമ്മൾ we have to prove that G is equal to set E. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? A raised to 0, A raised to 1, A square etc. A raised to n minus 1. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. We have to prove that G is equal to this. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തിയറത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്താണ്. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് H is equal to set E A raised to 1, A square etc. A raised to n minus 1 എഴുതി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ G is equal to H എന്നാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം given G is cyclic. Given G is cyclic, then G is equal to A. Therefore, ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാർ എന്തായിരിക്കും? A raised to minus 2, A raised to minus 1, A raised to 0, A raised to 1 etc. ഈ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ G ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ജിക്കകത്ത് എന്തെടുത്തു? അതായത് ജിക്കകത്ത് എല്ലാ ആൾക്കാരും എയുടെ പവേഴ്സ് രൂപത്തിലായിരിക്കും. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് G is equal to H എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. We have to prove that G is equal to H. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് G സബ്സെറ്റ് H എന്നും H സബ്സെറ്റ് G എന്നും കാണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് ട്രൂ ആണ്. H is a സബ്സെറ്റ് ഓഫ് G ആണ്. കാരണം എന്താണ്? G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ പവേഴ്സ് ആണ്. എയുടെ എല്ലാ പവേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ എച്ചിനകത്ത് ഏത് മുതലുള്ളൂ? E മുതൽ 0 മുതൽ n വരെയുള്ള പവേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? H is a subset of G എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം G is a subset of H എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. G is a subset of H എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ജിക്കകത്തെ എലമെന്റ് എവിടെ ഉണ്ട്? Hനകത്ത് നോക്കാം. ലെറ്റ് X belongs to G. ജിക്കകത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ ഏത് രൂപത്തിലാണ്? A raised to n രൂപത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ A raised to m രൂപത്തിലാണ്. സോ ലെറ്റ് X equal to A raised to m. Let X is equal to A raised to m. നമുക്കറിയാം m ഒരു ഇൻറ്റിജറാണ്. where m belongs to z. m belongs to z ആണ്. We know that n belongs to z plus. n is the least positive integer എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ n belongs to z plus ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം പ്രകാരം we can say that m is equal to nq plus r, where 0 less than or equal to r less than n, where q r ഒക്കെ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ m n q r ഒക്കെ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത n പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ്, r എന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് 0ക്കും n നും ഇടയ്ക്കായിട്ട്. അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം പ്രകാരം m നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. സോ വി ഗെറ്റ് x equal to A raised to m കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. x equal to A raised to m എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? A raised to nq plus r എന്ന് എഴുതാം. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. which is equal to A raised to nq into A raised to r, which is equal to A raised to n whole raised to q into A raised to r എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. A raised to n equal to e ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം n ആണ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? E raised to q into A raised to r. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? since A raised to n is equal to e. ഈ E raised to q ആരാ? e. That's e into A raised to r, which implies A raised to r, where r is between r ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? 0 less than r less than n. അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? ഈ A raised to r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എ റേസ് ടു 0 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എ റേസ് ടു 1, എ സ്ക്വയർ, എ ക്യൂബ് എക്സെട്ര, എ റേസ് ടു n മൈനസ് 1. ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും. അത് എവിടെ ഉണ്ട്? വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്. അല്ലേ? 0ക്കും n-നിടയ്ക്കുള്ള ഏത് പവർ എടുത്താലും എവിടെ ഉണ്ട്? എച്ചിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് ഇട്ടു? എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി ആയിരുന്നു, അത് എവിടെ കിട്ടി? എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ആയി. Therefore we get x belongs to G implies x belongs to H. Therefore G is a subset of H, and clearly H is a subset of G, which implies G is equal to H. രണ്ടും സെയിം ആണ്. അതായത് we get G is equal to എന്താണ്? G is equal to H is equal to set of all E a raised to 1, a square etc. a raised to n minus 1. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തിയറത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്താണ്, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? a raised to m is equal to e if and only if m is equal to nq. ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? n ഡിവൈഡ്സ് ആണ്, തിരിച്ചാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണത് ഇഫ് n ഡിവൈഡ്സ് m, that means m is equal to nq. Then we have to prove that a raised to m is equal to e. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോസ് m is equal to nq. Therefore a raised to m is equal to a raised to nq, which is equal to a raised to n whole raised to q. a raised to n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? e ആണ്. that is e raised to q. e raised to q, which is equal to e. Therefore we get a raised to m is equal to e. We prove the first case. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? a raised to m is equal to e if and only if m is equal to nq. ഇതിനർത്ഥം m is equal to nq എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം m is equal to nq means n divides m. എന്താണ് അർത്ഥം? n divides m എന്നാണ് അർത്ഥം. that means m is equal to nq. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് we prove that if m is a multiple of nq, then a raised to m equal. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? m is equal to nq നിർത്തും. Therefore a raised to m equal to a raised to nq, which implies a raised to n whole raised to q into e, which is equal to e raised to q, that is e. Therefore a raised to m is equal to q. The first part, the G finite cyclic group of order n ആണ് generated by a. Then order of a is equal to n. Order of G is equal to n means order of a is equal to n. അതിന്റെ ജനറേറ്ററിന്റെ ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് a raised to n is equal to e ആവും, where n is the smallest positive integer, least positive integer. ഈ വാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ n-ന് താഴെയുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് പവറും എന്താവില്ല? e ആവില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറം പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? g is equal to this to h is equal to g is equal to set e a raised to 1 a square etc. a raised to n minus 1 എഴുതും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പോരാ. So we know that g is equal to set of all e a raised to 1 a square etc. a raised to n minus 1. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുത്തു. if n divides m, then m is equal to nq. Therefore a raised to m is equal to a raised to nq is equal to a raised to n whole raised to q, that is e raised to q, that is equal to e. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതായത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? if സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനാണ്, if a raised to n is equal to e, then n divides
That means m is equal to n into q. ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തു, സപ്പോസ് a raised to m is equal to e, where m belongs to z. നമ്മൾ assume ചെയ്തു, suppose let. Therefore m is an integer and we know that n is a positive integer. അല്ലേ, m ഒരു integer ആണ്, n എന്താണ് പോസിറ്റീവ് integer ആണ്. That means by division algorithm പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? Then by division algorithm we can write m is equal to nq plus r, where nq belongs to, where q and r are integers and r and color change and 0 less than or equal to r less than n. Okay, ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത്. So m is equal to n cube. അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? Then by division algorithm we can write m is equal to nq plus r, where q comma r belongs to z. q r എന്തായിരിക്കും? z നകത്തെ എലമെന്റ്സ് ആണ്. and 0 less than or equal to r less than n. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ a raised to m is equal to e implies, നമ്മൾ അസംഷൻ a raised to m equal to e implies a raised to m ന് പകരം കൊടുക്കുക nq plus r is equal to e, which implies a raised to nq into a raised to r is equal to e. Okay, that means which implies a raised to nq ഒന്നുകൂടി എഴുതാം, a raised to nq into a raised to r is equal to e, which implies a raised to n whole raised to q into a raised to r is equal to e, which implies a raised to n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? e raised to q into a raised to r is equal to e. a raised to q പറഞ്ഞാൽ e ആണ്, therefore a raised to r is equal to e എന്ന് കിട്ടി. where the condition what is r? 0 less than or equal to r less than n. അപ്പോൾ എയിലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പവർ, എന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു പോസിറ്റീവ് പവർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? we get എന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു r, where r is a positive integer less than n. എന്നിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പവർ എത്രയാണ്? e ആണ്. a raised to r is equal to e, where r is a പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ലെസ് ദാൻ r. അല്ലേ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അസംഷൻ തെറ്റാണ്. കാരണം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് എന്താ? n is the smallest positive integer, n ആണ്. അപ്പോൾ a raised to n മാത്രമേ e ആവുള്ളൂ, അതിന് താഴെ പിന്നെ ആവണ എന്നുള്ളൂ a raised to 0 മാത്രമേ e ആവുള്ളൂ. സോ എന്നിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു പവർ എന്താവാൻ പാടില്ല? e ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? r is equal to 0. അല്ലേ, a raised to n പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ പിന്നെ ആര് മാത്രമേ e ആവുള്ളൂ? a raised to 0 മാത്രമേ e ആവുള്ളൂ. therefore r is equal to 0. okay, therefore by assumption we can say that r is equal to 0. therefore നമുക്ക് എന്താ എഴുതിയത്? m is equal to nq plus r എന്ന് എഴുതിയത്, where r is 0, which implies m is equal to nq. that implies n divides m. hence our theorem. thank you. നമ്മൾ എഴുതിയത് nq എന്ന് എഴുതി, a raised to m equal to e, ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം പ്രകാരം m is equal to nq plus r എന്ന് എഴുതി, where q and r are integers and 0 less than r less than n. അപ്പോൾ a raised to m equal to e കൊടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ വി ഗെറ്റ് a raised to r is equal to e, where നമുക്ക് അറിയാം n is the smallest positive integer such that a raised to n is equal to e. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ r എന്താവാൻ പാടില്ല? പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആവാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ആറിന് ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഏതാണ്? 0. അല്ലേ, r എന്നത് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ്, പോസിറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ 0യോ. അപ്പോൾ r പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ r ഏത് പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ? r is equal to 0. so m is equal to nq. thank you.